जिस दिन तो कोरोना वर्गी बीमारी हिंदुस्तान च आई आ, पंजाब दे विच आई आ, पंजाब सरकार हरेक फ्रंट तो फेल होंदी जा रही है। ठीक है, गलतियां किसी भी सरकार तो हो सकदियां ने, पर कम से कम लोगों नूं ये दिसे तां सही कि सरकार वधिया करने की कोशिश कर रही है। अज कोई मैं पोलीटिकल स्टेज तो नहीं बोल रहा, जिहड़े लोग चाहुंदे ने, जिहड़े लोग गल्लां कर रहे हैं, मैं वो गल्लां बोल रहा। जिस मौके करोना पंजाब दे विच आया, पहलां तां हिंदुस्तान दे विच जिवें सब तो पहलां चाइना च आया, फिर अमेरिका दे विच आया, इटली दे विच आया, हिंदुस्तान दे विच आया, ते हिंदुस्तान दे विच तो आउण तो बाद पंजाब सब तो लेट आया। पंजाब सरकार नूं ये सोच लेना चाहिदा सी कि करोना दे नाल लड़न वास्ते किहड़ियां जरूरी चीज़ां दी लोड़ है। ये कोई बहुते वड्डियां सोचण वाली गल नहीं सी। एक तां लोड़ सी कि हस्पताल सही प्रबंध चलदे ने, हस्पतालों दे विच दवाई सही मिल रही है, डॉक्टर साहब संभाल सही कर रहे हैं, करोना दे मरीज़ां नूं सही उन्हां नूं खुराक मिल रही है। जिहड़े करोना तो बीमार नहीं हन, जिहड़े लोग पिंडां शहरां दे विच रह रहे हैं, कि उन्हां दे नाल सही तरीके नाल सलूक हो रहा। तीसरा सी जिहड़े गरीब लोग बेचारे सवेरों घरां चों निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाउण वास्ते, ते शाम नूं आके अपने घरां च वड़दे ने, कि वो बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ रोजी रोटी खत्म हो गई, कि उन्हां नूं कमाउण वास्ते ਜਾਂ पैसे ही नहीं रहे कि उन्हां नूं रोटी का इंतजाम कर दिता। असी हरेक गल सेंटर सरकार ते सिੱਟੀ जा रहे हैं, जबकि सेंटर सरकार ने कोई रड़क बाकी नहीं छड्डी। बीबा हरसिमरत बादल दिल्ली जा के हरेक चीज़ कह के पंजाब नूं नंबर 1 ते पहले नंबर ते दबाउंदे रहे। लेकिन मैं पूछना चाहुंदा कि लखां दी तादाद दे विच गरीब वर्ग के लोगों वास्ते जिन्हों को रोजी रोटी का कोई साधन नहीं सी, उन्होंने वास्ते 15 किलो कणक 3 महीने वास्ते ते 3 किलो दाल का इंतजाम किया गया। मैं सरकार नूं पुछना चाहुंदा कि सरकार जी क्यों ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ देना ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ अकाली दल की सरकार के मौके नीले कार्ड बने सी, किसी पिंड चों 30% कर दिते, किसी दे 25 कर दिते, किसी तो 20% करते, सारे पंजाब दे विचों नीले कार्ड कर दिते। कि ये धक्का नहीं? करोना वर्गी भैड़ी बीमारी चलती होवे, तुसीं लोकां दे नीले कार्ड कट दवो। वर्ल्ड तां इह गल कह रहा, वर्ल्ड दे विच भुखे लोगों भुखे लोगों रोटी का इंतजाम किया जा रहा, तुसीं जिन्हां दे नीले कार्ड में तुसीं उन्हां दे कार्ड कट रहे हो। इस तो भैड़ी गल हो की सकती है? हस्पताल च सही इंतजाम नहीं, वो बेचारे धाहा मारते हैं पेशेंट। जिहड़े श्री हजूर साहब तो लोग आए, वो बेचारे कह के दुखी हो गए कि सानू कट लो, असीं मारे जावांगे। भाई निर्मल सिंह वर्गे ये कह के दुनिया तो चले गए कि मैं मर जाना, मैनू इत्थे मर जाना, मैनू बाहर कट लो। इस तो वड्डियां उदाहरणां की होणगीਆਂ? आ लुधियाने दे विच एक इंडस्ट्रीलिस्ट, लुधियाने दे विच एक इंडस्ट्रीलिस्ट धाहा मारता रहा, पर उहदी किसी ने सुनवाई ना की। उस तो बाद इंडस्ट्री एरिए दे विच एक मजदूर बेचारा 4-5 दिन घूमता रहा कि मेरे वास्ते खाण वास्ते रोटी चाहिए है, मेरे परिवार बच्चा भुखे बैठे ने। वो खीर जब ना कुछ मिलिया, वो सुसाइड कर गया। कि ये गल्लां सरकार नूं पता नहीं? मैं सरकार नूं गल कहनी चाहुंदा कि तुसीं हरेक फ्रंट तो फेल होए हो। हस्पतालों की बारी आई, तुसीं हस्पतालों दे विचों फेल होए, तुसीं किसी का इलाज सही तरीके नाल नहीं कर सके। मंडियां दे विच कणक की बारी आई, तुसीं जट भी रोल दिता, तुसीं किसान आड़तिया भी रोल दिता। आ जिहड़ी प्रवासी लेबर बैठी सी बेचारी, जिन्हें साडी इंडस्ट्री दब के चलाई, साडे किसानां नूं बहुत फायदे पहुँचाए, उन्हां दे नाल काम करके
ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਭੰਡਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਅੰਨ ਦਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਦਵੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੋ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਰੋਣ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਹਿਮ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ NGOs ਆਪ ਜਰਾ ਉਬਰਾਏ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵੰਡਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਡਿਓਕਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ।